تیزی سے ٹوٹتا ہوا جوائنٹ فیملی سسٹم. جی دوستو، آج کا ہمارا یہی ٹاپک ہے. موسٹ ریلیونٹ اور ٹاپ کا ایک جو ہے وہ ٹاپک ہے. پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی تیزی سے جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ٹوٹ رہا ہے اور بہت زیادہ حد تک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے. کسی زمانے میں جو ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم بہت زیادہ مضبوط ہوا کرتا تھا، ہم جوائنٹ فیملی کے اندر سسٹم کے اندر رہنا جو ہے وہ پسند کرتے تھے، اس میں خوش ہوتے تھے، اس کے جو ہے ساری روایات جو ہیں وہ ہمیں اچھی لگتی تھیں. لیکن اب دوستو ایسا نہیں رہا. جیسے جیسے وقت نے جدت پکڑی، جیسے جیسے چیزوں کے اندر جدت آتی گئی، تو پھر بہت ساری جو ہے وہ چیزیں وقت کے بدلاؤ کے ساتھ ساتھ جاتی رہیں. اور اس میں یہی چیز ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ بڑی تیزی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. چاہے وہ ہمارے جو ہے وہ دیہاتی علاقے ہوں یا ہمارے شہر ہوں یا ہمارے گاؤں ہوں، وہاں پہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم بریک کا شکار ہو گیا. اس کی وجوہات کیا ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ان سب چیزوں کا ہم جو ہے وہ جائزہ لیں گے اور ان محرکات پر بھی غور کریں گے جو جوائنٹ فیملی سسٹم کے بریک اپ کا جو ہے وہ ذریعہ بن گئی ہیں. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر آج سے آپ 40-50 سال یا اس سے تھوڑا دورانیہ پیچھے چلے جائیں تو جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے وہ بڑا کامیاب جوائنٹ فیملی سسٹم سمجھا جاتا تھا. اس کے اندر ہر بندہ جو ہے وہ خوشی سے رہنا پسند کرتا تھا. وہ سسٹم جو ہے وہ بڑا مضبوط تھا. اس کی جو ہے جڑیں جو ہے وہ فیملی نظام کے اندر بہت مضبوط تھیں. لیکن پھر وقت کے بدلاؤ کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے جدت آتی گئی، جیسے جیسے ڈش، ٹی وی، کیبلز اور جدید موبائل آتے گئے، اسی طرح کی دیگر سہولیات زندگی میں آتی گئیں، تو پھر ہم نے دیکھا کہ چاہے گاؤں ہوں، چاہے دیہات ہوں یا ہمارے شہر ہوں، جوائنٹ فیملی سسٹم بڑی تیزی سے جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو گیا. اگر میں موجودہ وقت کی بات کروں تو اب جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم آپ کہہ سکتے ہیں کہ قائم ہے، لیکن اتنا مضبوط نہیں رہا، اتنا زیادہ پائیدار نہیں ہے اور دن بدن جو ہے وہ تیزی سے کمزور ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ جیسے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ زمانے کے اندر جدت آتی گئی، آسائشیں آتی گئیں، پھر معاشرے کے اندر جو ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کمزور پڑنا شروع ہو گیا. جیسے جیسے تعلیم عام ہوئی، جیسے جیسے شعور زیادہ ہوتا گیا، جس سسٹم کو ہم نے بچانا تھا وہ کمزور ہوتا گیا، ٹوٹتا گیا. کیونکہ وہ پھر آج کل کے پڑھے لکھے بندوں کی، آج کل کے آسائشیں رکھنے والے بندوں کی جوائنٹ فیملی سسٹم ترجیح نہیں ہے. وہ اپنی چیزوں کے ساتھ خوش ہیں، وہ اپنے موبائلوں کے، لیپ ٹاپ کے، گاڑیوں کے ساتھ خوش ہیں، لیکن وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر نہیں رہنا چاہتے. پھر آج کل جو سب سے بڑی بات ہے اگر میں آپ کو عرض کروں کہ کامیاب اور سمجھدار انسان وہی سمجھا جاتا ہے کہ جو دو بندے اگر اکٹھے رہ لیں، لیٹ سپوز میاں بیوی رہ لیں، وہ اپنے اخراجات کر لیں، وہ اپنا کھانا پینا کر لیں، تو وہ سمجھدار سمجھے جاتے ہیں. اگر انہیں گھر کے باقی 5-6 افراد کو ساتھ رکھنا پڑ جائے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا پڑ جائے، اکٹھے کھانا پکانا اور باقی تمام ضروریات کرنی پڑ جائیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ 8-8 بندوں کے کھانے پکائیں، 8-8 بندوں کے جو ہے وہ لانڈری سرو کریں، 8-8 بندوں کے جو ہے وہ کپڑے دھوئیں. آج کل سمجھدار وہی سمجھا جاتا ہے جو اپنے لیے کھانا بنائے، جو اپنے لیے 2 پلیٹیں جو ہے وہ دھو کے صاف رکھ لے، جس کی بہت کم سے کم جو ہے وہ مسائل ہوں. دوستو ایسا نہیں ہے. یہ وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا کمزور ترین پہلو ہے جو ابھی میں نے آپ کو ڈسکس کیا ہے. اس کے اندر سب سے پہلے دیکھیے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں جن کے بڑے رائٹ ہوتے ہیں، یاد کیجئے اس وقت کو جب بچہ 1 دن کا، 1 ماہ کا، 1 سال کا ہوتا ہے تو ماں باپ اپنا سب کچھ اس پہ قربان کر دیتے ہیں. نہ جسے بولنا آتا ہے، نہ جسے چلنا آتا ہے، نہ جسے کچھ بتانے کا، اپنی تکلیفوں کا پتہ ہوتا ہے، نہ جسے کچھ اور کسی بات کا جو ہے شعور ہوتا ہے، تو وہ ماں باپ ہی ہوتے ہیں جو آپ کو پالتے ہیں. پھر جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ترقی یافتہ ہو جاتے ہیں، تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم اسی جوائنٹ فیملی سسٹم کے اگینسٹ جو ہے وہ طرح طرح کے دلائل لے آتے ہیں. پھر ہم اس کے اندر رہنا پسند نہیں کرتے. پھر ہم جو ہے وہ دوسرے، چاہے وہ ہمارے پیرنٹس ہوں، وہ ہمارے
बहन भाई हों, वो हमारे करीबी रिश्तेदार हों, वो फिर हमें बोझ लगने लगते हैं। ये हो सकता है कि आप जब अपने लिए खाना बनाएं, अपने लिए कपड़े धोएं, अपने लिए कुछ काम करें, तो शायद आप बहुत आसान ज़िंदगी गुजार लेंगे। लेकिन उस वक्त को याद कीजिए कि जब आप बीमार हो जाएंगे, जब आप पे कोई बड़े बड़े मसाइल आ जाएंगे, तो फिर जिस फैमिली सिस्टम को, जॉइंट फैमिली सिस्टम को आपने तोड़ा था, फिर वो कभी आपके करीब नहीं आएगा। और अगर मैं सबसे आसान और सिंपल मिसाल दूं, आप दो हाथों को ले लीजिए। जब आप अपने हाथ धोते हैं तो आप तजर्बा करते हैं कि आप हाथों को पानी लगाते हैं, साबुन या हैंड वाश जो भी, तो आप हाथों को धोना शुरू करते हैं, कभी एक हाथ ऊपर आ जाता है, कभी नीचे, वो दोनों एक दूसरे को जो है वो मल रहे होते हैं, एक दूसरे को साफ कर रहे होते हैं। लेकिन जब पानी लगता है दोनों हाथों को, तो फिर दोनों इक्वली जो है वो साफ हो जाते हैं, निखर जाते हैं। यही जो है वो इकट्ठे रहने के फ़वाइद हैं, यही जॉइंट फैमिली सिस्टम है। कभी आप किसी की हेल्प कर देते हैं, कभी कोई आपकी हेल्प कर देता है, कभी आप परेशानी में जो है वो बहुत सारे लोग आपको मदद के लिए पहुंच जाते हैं, कभी किसी की परेशानी में आपको मदद में पहुंचना होता है, कभी आप किसी के छोटे मोटे काम कर देते हैं, कभी आपका कोई काम कर देता है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम सिर्फ यही नहीं है कि हम एक दूसरे के काम करेंगे, मसाइल हल करेंगे। उसके अंदर बड़ा तहफ़्फ़ुज़ है, उसके अंदर बड़ा सिक्योर है, उसके अंदर हमें जो है वो बड़ों के पास बैठने सीखने का बड़ा मौका मिलता है। उससे माशरा जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो शिकार नहीं होता। जॉइंट फैमिली सिस्टम याद रखिए जितना मजबूत होगा, उतने ही उस मुल्क में ओल्ड एज होम जो है वो कम होंगे। क्योंकि जब अपने वालदैन को, अपने पेरेंट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से घरों पे देखते हैं, ख़ुद केयर करते हैं, नर्सिंग देते हैं, डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, आपके पास गाड़ियाँ और बैंक बैलेंस है, तब भी आप जो है चाहे ख़ुद उन्हें भरपूर जो है वो रिस्पेक्ट और प्रोटोकॉल देते हैं, या आप कह लें कि आपके पास अगर सर्वेंट्स हैं तो उसी तरह का जो है वो आप अपने पेरेंट्स को प्रोटोकॉल, सर्विस, उनके जो है ख्याल रखना। देखिए बुढ़ापे में बहुत ज़्यादा ज़रूरियात होती हैं, डिप्रेशन है, बीमारी है, ओल्ड एज का सामना करना है। तो अगर वहाँ जाके आपने उन्हें ओल्ड होम जो बने हुए हैं वहाँ छोड़ दिया, तो फिर यूरोप में और बाकी ममालिक में क्या फ़र्क रहा। तो उसके लिए भी ओल्ड जो एज होम है उस पर भी हम किसी नेक्स्ट मौजू पे डिटेल से बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम को कोशिश कीजिए कि वो ना टूटे। इकट्ठे रहने के अंदर बहुत सारी बरकतें हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन एक वक्त था ना जब लोग तल्लुकात पालते थे, फिर वक्त के साथ साथ लोग प्रैक्टिकल हो गए, उन्होंने देखा कि फ़ायदा है तो तब फिर वो साथ चलते हैं। लेकिन आज तो लोग बिल्कुल ही प्रोफेशनल हो गए हैं, वो तल्लुकात भी वहाँ पे ही बनाते हैं, पहले देख लेते हैं कि मुझे यहाँ से कोई बेनिफिट होने वाला भी है कि नहीं, और फिर अगर नहीं है तो वो रिश्तेदारों में, दोस्तों में, बहुत आम सोसाइटी में लोग तल्लुकात ही नहीं रखते। इसकी एक वजह यह है कि हम बहुत ज़्यादा होशियार हो गए हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हैं। हम तल्लुकात सिर्फ वहीं पे रखेंगे जहाँ से हमें कुछ फ़ायदा होगा, जहाँ से हमें कुछ गेन्स होंगी, जहाँ से जो है वो हमारा भी फ़ायदा होगा, अगले का भी। तो ऐसे जो है दोस्तों प्रैक्टिकल नहीं होना। वही लोग अच्छे थे जब मकान कच्चे और लोग सच्चे थे, जब मकान कच्चे और रिश्ते सच्चे थे। तो वो लोग जो है वो तल्लुकात को संभालना, उन्हें पालना जानते थे, उनके अंदर खूबियाँ थी, हमारे अंदर नहीं है। हम तो सिर्फ जो है वो अपनी मतलब के बंदे हैं। तो टॉपिक हमारा ये है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम जो तेज़ी से ब्रेक हो रहा है, इसको हमने कैसे रोकना है। उसका आसान और सिंपल हल यही है कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रह रहे हैं अगर, तो हमें खुश होना चाहिए, वो हमें बोझ ना लगे। उससे निकलने के लिए हमें बहुत ज़्यादा तदबीरें नहीं सोचनी चाहिए। ठीक है, जहाँ चंद अफराद इकट्ठे होते हैं उनकी ज़रूरियात बढ़ जाती हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम बढ़ जाता है उनके, लेकिन ये भी देखिए कि बहुत सारे काम आपस में डिवाइड हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिवाइड हो जाती हैं। अगर आप एक, या फ़र्ज़ करें एक मियाँ बीवी रह रहे हैं, तो फिर उनको अपने सारे काम खुद करने पड़ेंगे। आपको घर की सफाई भी खुद करनी है, बर्तन भी खुद धोने हैं, कपड़े भी जो है वो खुद धोने हैं। फिर कुछ आसानियाँ भी हैं, लेकिन आसानियों से ज़्यादा नुकसानात भी हैं। फिर सारे काम हाल नाल आप नहीं करने हैं, और खुदा न खास्ता आप किसी क्राइसिस में आ गए कि कोई बड़े मसले आ गए, फाइनेंस का मसला आ गया, जॉब चली गई,
تو پھر جو ہے وہ دوستو جوائنٹ فیملی سسٹم آپ کو کبھی بھی ہیلپ نہیں کرے گا، کیونکہ اسے آپ بہت پہلے توڑ کے نکل چکے تھے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا، مجھے آپ کی آراء کا بہت زیادہ جو ہے وہ انتظار رہتا ہے۔ تو ملتے ہیں دوستو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔